قطر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا، پاکستان کی اسلامی اور عرب ممالک کی کانفرنس میں شریک منتظم بننے کی کوشش۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا آج دوحہ کا دورہ متوقع، قطری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دی۔ نیتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیلی حملے کو غیر دانشمندانہ قرار دیا۔ قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں، اور اس حوالے سے ایئرپورٹ پر قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود بن عبد الرحمان نے وزیر اعظم کو استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی دوحہ میں قطری امیر شیخ تمیم بن احمد الثانی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم اسرائیلی حملوں میں قطری قیادت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ امریکی تجزیہ کار چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے۔ چارلی کرک کو یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ کرک کو گردن میں گولی لگی، جس کے باعث وہ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیے گئے، مگر جان بر نہ ہو سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چارلی کرک کی ہلاکت پر 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ کہا، چارلی کی ہلاکت پر امریکی پرچم اتوار کو سرنگوں رہے گا۔ یہ امریکی تاریخ کا سیاہ وقت ہے۔ چارلی کرک کی جدوجہد آزادی، انصاف اور اظہار رائے کے لیے تھی۔ کرک جیسے عظیم امریکیوں کو نازیوں سے تشبیہ دی گئی۔ یہ بیانیہ امریکہ میں دہشت گردی کا باعث بن رہا ہے، اب بند ہونا چاہیے۔ سیاسی انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ ڈیموکریٹک رہنما کملا ہیرس کی چارلی کرک کی ہلاکت کی مذمت۔ کہا، چارلی کرک پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 3 کارروائیاں۔ ISPR کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 19 دہشت گرد ہلاک بھارتی اسپانسر دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز نے 9 اور 10 ستمبر کی رات کارروائیاں کی۔ ضلع محمد کے علاقے گلونوں میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ ہلاک بھارتی اسپانسر دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ حکومت کی جو بھی اعلانات ہو، جو بھی ان کی سٹیپس ہوں، اس میں ہماری مدد کریں۔ ہم اکیلے نہیں کر سکتے جب تک پوری قوم، اور ہم نے یہ تازہ دیکھا نا، جب پوری قوم ساتھ ہوتی ہے تو ہم کتنے اپنے سے کئی گنا زیادہ آن پیپر، اس لیے کاغذی ہے، وہ دشمن کو بھی جواب دے سکتے ہیں۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ہماری پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، سیلاب سے اکیلے نہیں نمٹ سکتے، قوم کا تعاون ضروری ہے۔ پورا پاکستان سیلاب سے متاثر ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سکھر بیرات سے 11 لاکھ کیوسک پانی گزر چکا ہے۔ ہم نے تمام بندوں کو 6 فٹ اونچا کیا ہے۔ تیز بارش کے دوران عوام سڑکوں پر نہ نکلیں۔ اس وقت ہم ریسکیو اینڈ ریلیف کے مراحل میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ نے مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن اور دیگر کابینہ ارکان بھی ہمراہ تھے۔ دریاؤں اور بیراجوں پر پانی کی سطح کی مسلسل مانیٹرنگ جاری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ گڈو اور سکھر کے درمیان درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، عوام کا تعاون ضروری ہے۔ لوگ انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں، افواہوں سے گریز کریں۔ متاثرہ علاقوں سے اب تک 1.5 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ سندھ بھر میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ مجموعی طور پر 55,000 افراد کو طبی امداد دی جا چکی ہے۔ تو ہم نے ہر تمام چیزوں کو مل کر کام کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ٹریفک پولیس میرے انڈر آ گئی یا کمشنر کراچی میرے انڈر آ گئے، لیکن ہاں سب نے مل کر کام کیا، ایک کلیئرٹی نظر آئی، اور ماشاءاللہ انتظامیہ نے، میں سمجھتا ہوں، ماضی کے مقابلے میں بہتر کام کیا۔ شہریوں کے مسائل مل جل کر حل کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بارش کے دوران انتظامیہ نے ماضی کے مقابلے میں بہتر کام کیا۔ کوارڈینیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ سیاسی اداکاروں کے پاس بیچنے کو کوئی چورن یا منجر نہیں۔ کچھ لوگ آفت میں بے جا تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ احمق ماحولیاتی تبدیلی کو نہیں سمجھتے۔ جلال پور پیروالا میں صورتحال بہت سنگین ہے۔ ہیڈ محمد والا پر پانی کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ سیلاب متاثرین سے لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اطلاعات عصمہ بخاری کی پریس کانفرنس، بولی، سیلاب پر سیاست کرنا نامناسب ہے۔ ہماری کوتاہی ہو تو ضرور نشاندہی کریں۔
पंजाब आज शदीद सैलाबी सूरत-ए-हाल से नबुर्द आजमा है। सैलाब मुतासरीन से लूट मार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निजी बोर्ड्स मालिकान के अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला ने असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया। सैलाबी रेले पंजाब के बाद सिंध में तबाही फैलाने लगे। दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। हेड पंजनत पर पानी का बहाव 6,60,000 क्यूसिक हो गया। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,12,000 क्यूसिक से बढ़ गई। नौशहर फिरोज में भी दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। मंजरट के करीब जमींदारी बंद टूट गया। गांव मर्दान चांदियों में पानी दाखिल। 15 से जायद घरों में मुकीन फंस कर रह गए। मुल्तान उच्च शरीफ गिलानी एक्सप्रेस वे में शगाफ डल गया। गिलानी एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। जलालपुर पीरवाला में खान बेला रोड पर मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती डूब गई। मुल्तान में दरिया चनाब पर शेरशाह बंद पर सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी लोगों के घरों में दाखिल, मकानों में दरारें पड़ गई। सैलाब के खतरे के बावजूद लोग अब भी घरों में मौजूद। सैलाबी रैलों से बहावलपुर में 100 के करीब बस्तियां और मोजाजात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ रकबे पर फसलें दरियाबुर्द हो गई। मिंशनाबाद के मुकाम पर भी सुतलेज में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 67 मोजाजात, बस्तियां और राबता सड़कें डूब गई। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। कसूर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मजीद कमी। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का अखराज 1,18,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 24 घंटों में पानी की सतह में 2 फीट कमी। पानी के अखराज में 1,20,000 क्यूसिक की कमी रिकॉर्ड। रिहायशी इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन तेज। रेस्क्यू और जिले इंतजामिया की टीमें मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात जारी। मजीद बारिश न होने पर पानी की सतह में मजीद कमी का इम्कान। पानी की सूरत हाल मामूल पर आने में चंद रोज लग सकते हैं। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 79 हो गई। पीटीआई में पंजाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 4500 से जायद मोजाजात मुतासर हुए। सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 42,09,000 लोग मुतासर हुए। 22,62,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में 490 रिलीफ कैंप्स कायम। 16,96,000 जानवरों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। मंगला डैम 90% जबकि तरबेला डैम 100% तक भर चुका। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। पंजाब के कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहिब में रिलीफ ऑपरेशन तेज। पाक फौज ने इमदादी सामान, राशन और जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम की। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाक फौज और सिविल इदारों का मुजफ्फरगढ़ में भी सैलाबजदगान की मदद के लिए ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में आर्मी मेडिकल और रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए। सैलाबजदगान की पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर AFM खालिद हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाजों की जल्द बहाली पर मस्बत तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का 2 तरफा तल्लुकात के मजीद फरोग पर जोर। अवामी राबतों और इल्मी तबादलों को अहम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की गुर्बत के खात्मे में उनके किरदार को सराहा। कहा, दोनों मुल्कों में मुश्तरका तारीख, सकाफती रवाबित और गहरी वाबस्तगियों पर मबनी है। बांग्लादेशी मुशीर ने चीफ एडवाइजर प्रोफेसर यूनुस और हुकूमत की जानिब से दौरे की दावत दी। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की 77वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मोहम्मद अली जिन्नाह को 1937 में मौलाना मजहरुद्दीन ने कायदे आज़म का लक़ब दिया। उनकी वलवला अंगेज क़यादत में मुसलमान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेजों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। अजीम क़ायद ने बरसग़ीर के मुसलमानों को अलहदा शनाख्त और नस्बुल ऐन दिया।
क़याम पाकिस्तान के बाद क़ायद आज़म इस पाक वतन के पहले गवर्नर जनरल बने और 11 सितंबर 1948 में वफात तक इस ओहदे पर तैनात रहे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, बाबाए कौम की बेमिसाल क़यादत और सियासी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। क़ायद आज़म ने इंतहाई नामसाइद हालात में अपनी सियासी बसीरत का मुज़ाहरा किया। तक़सीम के वक्त मुसलमानों को बेपनाह चैलेंजेस का सामना था। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने इबादतगाहों और चौकों और छक्कों की बहार, शायकीन को चढ़ गया क्रिकेट बुखार। एशिया कप में किसका पलड़ा रहेगा भारी, किस टीम की होगी जाने की तैयारी। एक न्यूज़ पर देखिए खसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बनो एक आवाज़।